नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। डिवाइन एस्ट्रो साइंस एक नूतन कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रम विषय वस्तु होउची आपणक प्रश्न मो उत्तर। एथिरे आपण माने पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर दिया जिवो। तेणु सर्वप्रथम कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व ओडिया नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन आपण मानकु। रविवार नववर्ष पड़ुची एवं संक्रांति रविवार दिन एक विरल जोग सृष्टि होती, जहाँफल यही दिन ठारू जदि आपण प्रत्येक दिन सूर्य उपासना करेंगे एवं प्रत्येक संक्रांति दिन सूर्यंकर वस्तु कौन ब्राह्मण बा मठ मंदिर रे दान करेंगे, सरकारी चाकरी क्षेत्र में आसुथिबा समस्या बा मान सम्मान जो पाऊना एवं जो माने चाकरी पाई चेष्टा कर प्राइवेट हो बा सरकारी हो से निश्चित समस्या दूरीभूत हम। किंतु प्रत्येक दिन संकल्प करी सूर्य को उपासना यही दिन ठारू आरंभ करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रम आरंभ करिबा। कार्यक्रम रे स्थान पाइबाकु हेले प्रथमे आपनकर जन्म समय, जन्म तारीख एवं जन्म स्थान निश्चित भाव सठिक लिखिबे एवं निजर शिक्षागत योग्यता कौन अच्छी एवं जो माने क्यारियर विषय पचारुचंती बा को सेक्टर रे चाकरी करचंती ताकू लिखिबे एवं जो माने राति रे जन्म होइचंती राति 12टा परे सेमानकर सविशेष जातक तथ्य देबे, कारण नले भूल ही जाउची जातक गणना कला बेलू तारीख जना पड़नी को तारीख प्रकृत आपण देइचंती। तेणु सकाळ हेले कौन हम से 12 भी लिखिबे। तेणु दर्शक बंधु देरी नकरी आसंतु आमे कार्यक्रम आरंभ करिबा। जो मानकर प्रश्न सठिक अछि संपूर्ण विवरणी से माने प्रश्न रे देइचंती सेही मानक प्रश्न ही मु उत्तर दउची। आ जो मानकर प्रश्न रे एई सब तथ्य नाही से माने सेमानकर प्रश्न आउ थरे पचारि परिबे। पुनच्छ तांकर प्रश्नर उत्तर आगामी अध्याय रे दिया जिवो। आसंतु कार्यक्रम आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न पचारचंती रेखा नाथ, जे कि केन्द्रापड़ा पचारचंती। जन्म तारीख 11/12/1986 मसीहा राति 1:09 से तांको स्वामी पचारचंती। तांकर स्वामी आर्ट्स पाठ पढ़ला परे ग्रेजुएशन कला परे MBA HR डिपार्टमेंट रे HR MBA करचंती एवं प्राइवेट सेक्टर रे जॉब करचंती। से चाहउचंती तांको जॉब चेंज करिया पई हेबो कि नाही। प्रथम कथा तांकर जदि देखिबा राशि नक्षत्र मीन राशि एवं रेवती मीन नक्षत्र एवं लग्न होउची कन्या लग्न एवं ये जातक रे बहुत गुड़िक दोष रही। प्रथम कथा हूँ पितृ दोष रही, द्वितीय रे ग्रहण जोग रही, कालसर्प जोग रही। तेणु तांकर जीवन बहुत समस्यापूर्ण, विभिन्न प्रकार समस्यार से सम्मुखीन होउथिबे। आसंतु तांका प्रश्न को दिबा कोन से जॉब चेंज करिया चाहउछथि कोन जोग रही। वर्तमान समय रे शुक्र महादशा प्रायत 2001 मसीहा 2020 मसीहा पर्यंत चलछि। शुक्र रे बुध एबे चलछि, जे कि बुध लग्नाधिपति एवं दशमाधिपति द्वितीय स्थान रे रहितथि एवं उभय चंद्रंकर स्थिति अर्थात राशिर स्थिति, गोचरीय स्थिति एवं दशार स्थिति जदि मु विचार करी एबे प्राय चाकरी चेंज करिवार जोग आपणकर रही। एवं पूर्ण जोग जदि देखिबा नवेम्बर मास ठारू प्राय जुलाई मास मध्य चाकरी चेंज करिवार दशा चालू अछि। आउ सेही समय मध्य चाकरी चेंज परिवर्तन होबार बहुत गुड़िक जोग रही। तेणु ग्रहण जोग जन्म कुंडली रे रहिथिबारु एवं कालसर्प जोग रहिथिबारु एहार प्रतिकार आपण नित्यांत करने आवश्यक, जहाँ फल आपणकर जो समस्या गुड़िक रही से दूरीभूत हम। शिव उपासना करंतु एवं रुद्राभिषेक शिव पाखे करंतु, जहाँ सब दोष रही आस्ते आस्ते दूरीभूत हम। एबे आ गोटे प्रश्न नवा, जे कि अशोक दास पचारिचंती जाजपुर जन्म तारीख हूँ 11/7/1981 मसीहा रात्रि 4:10 से चाहते जॉब रु केबे अब्याहत नेबे बा स्विच जॉब रु केबे करिवे। तांकर जन्म लग्न होउची मिथुन लग्न एवं राशि नक्षत्र होउची
ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନରେ ତିନି ଗୋଟି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ରବି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ କେତୁ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା 2004 ମସିହା ଠାରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଶନିରେ ରାହୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି 2017 ମସିହାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉଟାକି ଜୁଲାଇ ମାସ ପରଠାରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯଦି ଦେଖିବା 2020 ମସିହା ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଜବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଜବ୍ରୁ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ବା ଅବ୍ୟାହତ ନବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଦେଖିବା 2020 ମସିହା ମେ ମାସ ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନବା ଯେ କି ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରିଛନ୍ତି 12/1/2007 ମସିହା ରାତି 10:45 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ଆଜମା ରହୁଛି, କାହିଁକି ଏହା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ବୁଧ। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯିଏକି କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଯିଏକି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ 1 ଡିଗ୍ରୀରେ ପ୍ରାୟ ରହି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନାଧିପତିକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଲଗ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲଗ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମିଥୁନ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଛାତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଛାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ଯାହାକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଡ଼ି ରୋଗ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଆଜମା ତାଙ୍କର ଆଜମା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ଜଳ ତତ୍ଵର ଗ୍ରହ ସେ ବି ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛି, ମାନସିକ ସ୍ତର ପିଲାର ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପିଲାକୁ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ 108 ଥର ଲେଖା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରୁ। ବିଶେଷ କରି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ପାଠ କରେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ ଏବଂ ପାନା ଧାରଣ କଲେ ତାହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ସେଥିରୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର 108 ବେଲପତ୍ର ସହ ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ 108 ବେଲପତ୍ର ଯଦି ଚଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଥିରୁ ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ। ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଯାହାକି ପଚାରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ। ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ପଚାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 28/8/1999 ମସିହା 6:30 ପ୍ରାତଃ ସମୟ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ରହୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ସିଂହ ଲଗ୍ନ। ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ରବି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗ୍ନର ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ, ଷଷ୍ଠରେ କେତୁ, ସପ୍ତମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନବମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ବସିଛନ୍ତି। ଶନି ପ୍ରାୟତଃ ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବକ୍ର ହୋଇ ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା 2011 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2030 ମସିହା ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶା ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ହେଉଛି ରୋଗ ଭାବର
ଦଶା ଶନିଙ୍କର ଏବଂ ସପ୍ତମ ମାରକ ଭାବର ଦଶା ପ୍ରାୟତଃ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମାରକାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅନ୍ତଦଶା ଭାବେ ଭୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟତ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ନିଜର ଦେହ ପାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରି ଖସା କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରୋଗ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନବା। ସୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 21/10/1991 ମସିହା 12ଟା ବାଜି 22 PM ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ। ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ଆଙ୍କର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ହେଲାଣି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷରେ ଚାଲୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପିଜି ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିର ଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନି, ସପ୍ତମରେ କେତୁ ଏବଂ ନବମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି, ଏକାଦଶରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଗ୍ରହ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବିଚ୍ଛେଦାତ୍ମକ ଗ୍ରହ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ବୈବାହିକ ଜୀବନର କାରକ ଗ୍ରହ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ଭାଷା ନିଜ ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା କଥାକେ ରାଗିଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମଥାରେ କେଶର ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଛି ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଗ ଯୋଉ ରହିଛି ଏ ବିଚ୍ଛେଦାତ୍ମକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନ କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପରିମାଣ ବିଚ୍ଛେଦ ହବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଥା ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମୁଁ ପୁନଃ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।